हारून साहब की कहानी है जी। ना ये वफा है ना बेवफाई। एयरपोर्ट ते अज तिल धरन नूं थां नहीं सी। इंज लगदा सी जिवें एयरपोर्ट ने ग्लोबल विलेज का रूप धार लिया होवे। पाकिस्तानी, ईरानी, इंडियन, श्रीलंकन, मिसरी ते यमनी कसरत नाल सन, पर यूरोपीयन ते अमेरिकन भी मौजूद सन। हर कोई अपनी अपनी एयरलाइन के काउंटर अगे अपने कौमी लिबासां नूं अपना झंडा बना के अपनी शनाख्त ज़ाहिर कर रहा सी। ये मेला हर जुमे नूं लगदा सी, जिस दिन पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मिस्र, ईरान, सिंगापुर, यूके ते दूजे कई मुल्कां नूं फ्लाइटां थोड़े थोड़े वक्फिਆਂ नाल बहरीन एयरपोर्ट ते आंदियां ते उहनूं पुछदियां सन, उत्थों पिछड़दियां सन। कई लोग तो आने वालियां नूं जी आयां नूं आखण लई आए हुंदे ते कई परदेसियां नूं वतनां नूं टोरन लई आए हुंदे। ये एक अजीब गल सी जे आने वालियां या जाण वालियां तो इलावा उन्हां नूं लैण वालियां या घल्लण वालियां दे मुखड़ियां ते इक्को जी खुशी का रंग हुंदा, पर वो जोड़ा इन्हां सारियां विचों वखरा ही दिस रहा सी। दोवें पिछले घंटे तो चुप दे खूह विच डुबे हुए सन। दोहां दे मूँहां ते मौत की जर्दी चढ़ी हुई सी। सुल्तान एक वरे पहला वीज़ा खरीद के बहरीन आया सी। पहले तो वो जट्टी ते टैलीक्लर्की करदा रहा ते फिर उन्होंने डलमन होटल विच नाइट एडिटर की नौकरी लभ गई। उस वन ट्रायल बैलेंस विच फर्क लभदियां 7 वज गए, नहीं तो वह राती 3 बजे तक एडिटिंग का काम ख़त्म कर लेंदे। वो अपने शौक की तकमील लई ड्यूटी तो 1 घंटा पहला ही कमरे चला जाता। ਉਹਦਾ कहना सी ਉਹਦੇ 2 ही शौक ने, एक ड्यूटी ते देर नाल आना ते दूजा छेती जाना। जे प्रकाश उन्होंने हमेशा कहंदा, जय प्रकाश उन्होंने हमेशा कहंदा कि बीड़ू तीसरा शौक भी तो दस्सिया कर, ड्यूटी च राती 2 घंटे सौना। वो अजे अपनी शिफ्ट क्लोज कर रहा सी जे एक 5 फुट 5 इंच लम्मी साड़ी विच लिपटी क्यामत फ्रंट ऑफिस च आई। के ने वह तारफ करांदियां होयां उन्होंने दस्सिया जे शकुंतला है, बहरीन यूनीवर्सिटी तो MPA कर रही है, अज तो साढ़े नाल तेरे 3 महीने लई अप्रेंटिसशिप करेगी। उन्हें हाय कहंदियां अपना हाथ अगे कीता, पर उन्हें हाथ मिलाने की बजाय दोवें हथ जोड़ के उन्होंने नमस्ते किया। दूजियां लफ्ज़ां च उन्होंने हुशियारबाश किया जे कैंडे च रहना है तो विथों बाहर नहीं होना। उन्हें एक घूरी पा के उहदे वल तकिया तो फिर नमस्ते कहंदा होया बाहर काउंटर दे चैकआउट लई इंतज़ार करते मेहमानां नूं अटेंड करन लई चला गया। बाहर कुछ 6 बंदे चैकआउट लई अपने फाइनल बिल धारन लई खलोते सन। थोड़े चिर बाद के ते शकुंतला भी बाहर आ गए। सुल्तान ने एक मेहमान नूं दस्तखत करन लई शकुंतला तो ਉਹਦਾ बाल पॉइंट जिहड़ा उन्हें अपने ब्लाउज़ के गले दे विच लाया होया सी उधार मंगिया। शकुंतला ने पैन कढ़ के उन्होंने दिता तो उन्हें इक्को दम पैन नूं इंज छड्डिया जिवें अग च तपिया लोहा फड़ लिया होवे, ते जिन्हां उंगलियां नाल पैन फड़िया सी उन्हां नूं मूँह च इंज पाया जिवें वो सड़ गईयां होवन। के ते मुस्काया, पर शकुंतला गुस्से नाल तप गई। उन्हें उन्होंने अपनी बेइज्जती ते सुल्तान की बेहयाई करार दिता ते काउंटर पिछे जाके रोना शुरू कर दिता। ऐलान किया जे वो डायरैक्टर ह्यूमन रिसोर्स नूं इहदी शिकायत करेगी। हुण तक पूरी मॉर्निंग शिफ्ट आ चुकी सी। डरोथी जिहड़ी आस्ट्रेलियन सी ते शिफ्ट इंचार्ज उन्हें शकुंतला नूं समझाया जे सुल्तान शरारती है, बेहया या बदतमीज़ नहीं। उन्होंने तो शायद ये भी पता ना होवे जे वो कर की बैठा है, तो उन्होंने माफ़ कर दे, असी सारे वो थां ते तैथों माफ़ी मंगने हाँ।
ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸੌਰੀ ਕਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਜਦ ਮਾਮਲਾ ਵਿਗੜਿਆ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ। ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਇਹ ਬਖੇੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਲਾਮ ਸੈਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਰੋਥੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੈਲ ਬੁਆਏ ਨੂੰ ਘੱਲ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਬ ਝੰਬਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਨੇ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਰਦ ਜੰਗ ਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਜੇ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਹਦਾਰੀਆਂ ਜੇ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਡਰੋਥੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬਲਕਿ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹਸੂਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨੂੰ ਅਛੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੂਰਾ, ਅਬਦੁੱਲਾ, ਤੈਯਬਾ ਅਤੇ ਕਈ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਨ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ, ਰਾਹ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ। ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ 'ਚ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਉਹਨੇ ਡਰੋਥੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਡਰੋਥੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪਰ ਡਰੋਥੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿਉਂ ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਰੋਥੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਮਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਰੋਥੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਉਹ ਟਾਕ ਆਫ ਦੀ ਟਾਊਨ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਨਰ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨ, ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬੁਰੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਰੱਦ ਅਮਲ ਗੈਰ ਫਿਤਰੀ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦਾ ਇਹੋ ਤਕਾਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਬਹਿਰੇਨ ਦੇ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਵਿਦੇਸੀ ਅਮੀਰ ਖਾਨਦਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨੂਰਾ ਅਤੇ ਨੰਦਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਆਸਾਨੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਸੋਚੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਡਰੋਥੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਤੌਲੀ ਨਾ ਕਰ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਖਿੱਚਾ ਖਿੱਤੀ ਛੇਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ ਓਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਕ ਆਫ ਦੀ ਟਾਊਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਡਰੋਥੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਤੇ ਤੇਲ ਬਹੁਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਜ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਲਈ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੱਦ ਅਮਲ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਉੱਠ ਗਈ। ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਨੇ ਅਖੀਰ ਚੁੱਪ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਅਤੇ ਅਛੂਤ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਦਰੁਸਤ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚਰਚੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਦੇਈਏ। ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਲਤਾਨ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹਾਂ।
मैं अज तक एक रवायती हिंदू खानदान की अखलाकियत 'च कैद हाँ। मेरे नज़दीक औरत लई इहो ही ओहदा जेवर है। बराहे मेहरबानी मैनू माफ़ कर ते मैनू इस सज़ा तो आज़ाद कर प्लीज़। सुल्तान चुप रहा, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਬੋਲਿਆ, ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹਾਂ। ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਹੱਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਨਜ਼ੂਰ। ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਟੋਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨ ਲਈ ਚਾਹ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਟਾਈ, ਕਮੀਜ਼, ਕਫਲਿੰਗ ਤੇ ਪਰਫਿਊਮ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਛੋਟੀ ਈਦ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੁੰਤਲਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਈਦੀ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਈਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ਈਦ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ, ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਈਦ ਮਿਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਈਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬਈ ਦਾ ਪਾਰਸੀ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਅਤੇ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਈਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੱਲ ਹਾਸੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਨੰਦਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਇੰਜ ਕਰੋ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਲਓ, ਜਿਹਦੀ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਨੂੰ ਈਦ ਮਿਲ ਲਵੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫਿਸਰ ਜਲਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਨੰਦਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਪਰਚੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੇ ਮਰਦਾਂ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਚੀ ਆਪ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਤਿੰਨਾਂ ਪਰਚੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਪਰਚੀ ਚੁੱਕੇ। ਨਾਮ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਹੁਣ ਈਦ ਮਿਲ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਨੰਦਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਮਿਲੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ? ਚੱਲ ਗਲੇ ਮਿਲ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਾਲੀ ਲੀਕ ਮਿਟਾ ਦੇ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਨਾਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਰਚੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੀ? ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਸਹਾਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਾਊਂਟਰ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਲੋਕੇ ਕਿਉਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਨੰਦਨੀ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੀ ਭਖ ਕੇ ਅੰਗਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਥਪਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਰ ਈਦੀ ਫੜਾਈ। ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਇੱਕ ਬੇਜਾਨ ਜਿਸਮ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦਿਨਾਰ ਫੜੇ ਅਤੇ ਸਭੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝ ਗਏ। ਉਹ ਈਦ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੇ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਾਬ 'ਚ ਹੀ ਖੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਖੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਹੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕੌਣ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਫਨੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਟੁੱਟਾ ਸੀ। ਸੁਫਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਜੁੜਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਨਾਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਬਕ ਕੇ ਉੱਠ ਬੈਠਾ। ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਤੌਲੀਆ ਫੜ ਕੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਖੈਰ ਤਾਂ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਸਾਹ 'ਚ 3 ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਕੈਂਡਲ ਨਾ ਬਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਨ ਗਈ
ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਏ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਆਵੇ। ਉਹਨੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤਾਰੀ ਲਾਈ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਨੇ ਗੱਡੀ ਇੰਝ ਦੌੜਾਈ ਜਿਵੇਂ ਰੇਸ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਅਵਾਲ ਦੇ ਬੀਚ 'ਤੇ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੁਕਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਦੋਵੇਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਹਿਲ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਬੋਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਟੋਕੀ ਨਾ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਸਾਈਕੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਜ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਮੇਰੇ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਏ। ਉਹ ਚੀਖ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਨਤ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਲਤਾਨ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿਚਕੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੁਲਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਰੋਣ 'ਚ ਓਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੇ ਅਥਰੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਹਿੰਮਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦਾ ਮੋਢਾ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਠੋਡੀ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏ। ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਨੇ ਰੱਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਿਚਕੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਗੈਰ ਇਰਾਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਹਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹਿਚਕੀਆਂ ਲੈਂਦੀ ਅਖੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ, ਸੌਂ ਗਈ। ਕੋਈ 1 ਘੰਟਾ ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਟੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੁਲਤਾਨ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮਰਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ। ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਡਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੰਦਨੀ, ਡਰੋਥੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹਿਊਮਨ ਪਰਸਨ ਹੋ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਜੈ, ਪੀ ਜਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ। ਜਿਸ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਬਿਠਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰਦਮ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ, ਜੋ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਅਕਲਾਪੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਤਮਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਜੇ ਇਸ ਆਤਮਾ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉਸਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਈਦੀ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਕਿਏ ਜਾਂ ਹਾਦਸੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹਾਦਸਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਾਇਆ ਹੀ ਪਲਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੌਕ ਯਾਨੀ ਜਲਦੀ ਜਾਨ ਮਜ਼ੀਦ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ 6 ਵਜੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ,
ਹੁਣ 5 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ 8 ਵਜੇ ਅਮਜਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 2 ਦਿਨ ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਅੱਗੇ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਏ। ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਨੇ ਕਾਰ ਨਸਾਈ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਛੱਡ ਆਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਇੰਝ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋਵੇਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰੇਂਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਬੋਲਿਆ, ਹੋਰ ਕਿੰਝ ਤਬਾਹ ਹੋਈਦਾ ਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ 'ਤੇ ਲਾਇਆ। ਤੈਅ ਪਾਇਆ ਜੇ ਸੁਲਤਾਨ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਰੋਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਬੀਚ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਅਖੀਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਡਰੋਥੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੇ। ਇੱਕ ਡਰੋਥੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਡਰੋਥੀ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੀ ਨਫਸੀਆਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਹਤਸਾਬ ਕਰ। ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫਤਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਗਲਗੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਬਾਂਹ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਜੱਫੀ ਪਾਈ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਰੱਦ ਅਮਲ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਹ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸ ਖਵਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਫ, ਗੈਰ ਯਕੀਨੀ। ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਖਵਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣੀ ਹੈ? ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਸਕਣੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ। ਸ਼ਰਮ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਧਾ, ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਕਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਤੇ ਕਰ ਲੈ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸੇਠ ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਬਹਿਰੀਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੀ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ। ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਲੈ। ਨੌਨਸੈਂਸ। ਤੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਕੀਦਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਫਤਹ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਮੰਨ। ਬੀ ਫੇਅਰ। ਇਹੋ ਮੈਂ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਗਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੌਣਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਤੇ ਮਰਦ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੋਢੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਝਟਕੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਉੱਠ ਗਈ। ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੁਪਨੇ ਉਹਦੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਡਰੋਥੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੁੱਪ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜੇ ਵਾਕਈ ਉਹਨੇ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਨੂੰ ਮਾਸ ਖਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੇ ਘਰ ਨੰਦਣੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਮਲਵਾਈ ਤੇ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਨੂੰ ਫਿਸੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਲ ਬੀਚ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅੱਜ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਢਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੜਬੜਾਹਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ,
ਜੋ ਮਾਸ ਖਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਡਰੋਥੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਮਿਸਟਰ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਓਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਿਕਾਹ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਮ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਡਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮੀ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਵੜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੋਲੀ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀਏ। ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਲੁਕਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੁਲਤਾਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਛੇਤੀ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਤਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਦ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਂ ਜਿਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦਾ ਭਰਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪਾਟਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸੁਲਤਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਵੀਂ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਫੌਰਨ ਰੱਦ-ਏ-ਅਮਲ ਵਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਖਾਲਸ ਪੰਡਤ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਈ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤਰਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੇ। ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਦੁਪੱਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀ ਦੁਬਈ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਮੁਆਹਦਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੋਵੇਂ ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੋਟਲ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਖਰੂਜ ਲਗਵਾ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਖਰੂਜ ਲਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦੁਬਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰਤੀਆਂ ਦਾ ਨਕੀਬ ਅਤੇ 2 ਸ਼ੁਰਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਨੂੰ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਠੀਕ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਡਿਪਾਰਚਰ ਲਾਉਂਜ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਬੇਬਸੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੋ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।